ଗତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ରବିବାର 3ଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଟପିକ ରଖିଛେ, ଆମେ ତା ନାଁ ରଖିଛେ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖ, ହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି 3 ଦିନର ଆଭରେଜ କରନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ। ପ୍ରଥମଟା ବହିରଙ୍ଗ ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ 2ଟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ। ତଥାପି କିଛି ଅବଶୋଷ ରହୁଛି ସେଇ ଉପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ସମୟ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ସମୟ ସୂଚନା ହେଲେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପରଖ କରିବା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗରେ କେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, କେତେ ଆତ୍ମାଭିମୁଖୀ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଝଲକ, କିଛି ସଂକେତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆର ଝଲକ କିଛି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରଖିବି, ଯୋଉଟାକି ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇକି ତୁମେ ଯାଇଛ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ନଜର ରଖିନ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଦେଖିବେ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମର ଉତ୍ସାହ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ବେଳୁ ତୁମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଲାଗିବ, ମୂଳରୁ ଠିକ ଲାଗିବ। ଆସନରେ ବସିଲେ ଠିକ ଲାଗିବ, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଠିକ ଲାଗିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ ଠିକ ଲାଗିବ, ବଡି ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବ, ଝିମଝିମ ଝାଳ ବହୁଥିବ, ବଡିଟା ପୁରା ଫିଟ୍ ଥିବ, ପୁରା ଫିଟ୍ ଲାଗୁଥିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବ ଆସନରେ, ତୁମକୁ କିଏ ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିଏ ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତୁମକୁ ଯୋଉ ଆସନରେ ତୁମେ ବସିଥିବ, ସେ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଟାଣୁଛି କି, ତୁମ ଆଗ୍ରହଟାକୁ ବଢଉଛି କି, ଯୋଗ କରିବାର ଉତ୍ସାହଟାକୁ ବଢଉଛି କି, ଏମିତି ଫିଲିଂ ହବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଥିରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଇଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନଟା ଗୋଟେ ନିଆରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ସିଚୁଏସନଟା।
से गोटे स्टेप। आउ गोटे स्टेप देखिए साधन कला बेले जो चक्र तुम मन दौथिव, जो चक्र तुम मन दौथिव से चक्र अरे बेले बेले हठात बेले बेले पूर्ण कॉन्सेंट्रेटेड हो तुम्हें ना बैक को जीव कि एडवांस जीव ये अटकी जीव बेले बेले ये सिचुएशन आसे से चक्रटा ठीक लगुथ तुम साधन कला सेटा गोटे एकाग्रतार भाव सृष्टि हुए से चक्र जेकोन चक्र धरा जाऊ गोड़ साधन करू करू आंठुरे अटकी गला कि मूलाधार अटकी गला गोड़र मूलाधार अटकी गला आज्ञा रे हो पारे किंतु मूलाधार अटकी जीव सेमती मलद्वार साधन मूलाधार चक्र कला बेले सेटा भी अटकी जीव तुम्हें सेठी भी कॉन्सेंट्रेटेड हो पारे तापर स्वाधिष्ठान अटकी पार लिंग चक्र सेटा मु अनुभव करी जदि फुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर करूथिव स्वाधिष्ठान सेटा पूर्ण भाव में तुमको जना पड़ो कुआड़ को केमती फ्लो होची ता मूवमेंट ता एंगल ता कुआड़ कुआड़ जाऊँ पर्टिकुलर स्वाधिष्ठान कथा हम कहूँ मूलाधार आज्ञा विशुद्ध अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान कथा हम कहूँ तार मूवमेंट क्लियर जना पड़ो तुमको जदि पूर्ण एकाग्रता हल नाई तो सेमती साधन करी पड़े जना पड़ोनी तुम साधन कर नहीं जना पड़ोनी बुझिपारे तार पूरा एंगलटा तुम्हें जापर मणिपुर चक्र से हुए अनाहत भी हबनी विशुद्धरे हबनी पुणे आज्ञा हो पारे आज्ञा हो किंतु ये जो चक्र गुड़ा गोड़ ठार जो आसो सेटा फुल कॉन्सेंट्रेटेड जना पड़ुथिबो बुझला हाथ रे किछि जना पड़िबनी हाथटा पूरा एपट सेपट जो जना पड़िबनी कॉन्सेंट्रेटेड हबनी पुणे आसला पाटी जोटा चक्र नुहे बुझे पाटी दांत नाक पाटी दांत माढ़ी जीभ ये भी फुल कॉन्सेंट्रेटेड करदेव तुमको बेले बेले जदि तुम्हें ठीक थी से दिन पूर्ण एकाग्रता आणुथिव बेले बेले आणुथिव ता भितर से एकाग्रता आनी कौन हो जाए एकाग्रता तुम्हें जदि मन देदेव हो जाए एकाग्रता तेणु जीभ साधन बेले भी एकाग्रता आनी हो माड़ी रे हो दांत रे हो ये सब गोटे गोटे स्टेप तुम्हें केते साधन रे एकाग्रता अच्छी आत्मकेन्द्रिक केते अच्छे जना पड़ो ये साधन तापरे प्रणव आसीबो फास्ट प्रणव रे जदि एकाग्रता नथिला प्रथम पर्यायर प्रणव सेकेंड फेज रे प्रणव करियो सेकेंड फेज प्रणवटा पूरा तुमको आउ गोटे फ्लेवर दब सेकेंड प्रणव सेटा प्रणवटा निश्चिंत भाव में फास्ट प्रणव अपेक्षा उन्नत हम से भी कॉन्सेंट्रेट करदेव प्रणव प्रणव स्वर तुमको जना पड़ो प्रणवर गर्जन जना पड़ो प्रणवर प्लुत स्वर भी जापर आदि टिके डेप्थ हो प्रणव रे तुम पर्टिकुलर
ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଭ୍ରମର ଶବ୍ଦ, ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବିନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ ଶୁଣିପାରିବ। ଇଏ ବି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମା ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ତୁମ ସାଧନକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଣବ ପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ତରରେ ଭୁଲିଗଲି ଫାଷ୍ଟଟା ଶୁଭ ଭାବନାରେ ବି ପୁରା ଏକାଗ୍ରତାରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇ ୱାର୍ଡ ସହିତ ରହିଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସୁବହନଟା। ସୁବହନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ପୁରା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଯିବ। ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ସରିଲା ପରେ ମନବୋଧ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ଜାଣିବ ତୁମେ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ଅଛ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସୁବହନରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଧରୁଛ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ତୁମେ ଅଛ ସେଦିନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ, 15 ମିନିଟ୍, ସେ ସୁବହନରେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, 15 କି 20 ମିନିଟ୍ ପଳେଇବ। ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ଜାଣିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବସିଛ। ଯଦି ସୁବହନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୀନ ହେଇଗଲ, ଜାଣିବ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ବସିଛି, ତୁମକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ସେ ପୁରା। ଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆସିଲ, ଉପର ଟପ୍ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ର ବେଗ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, କିଛି ଦେଖାଯିବନି, କେବଳ ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଯିଏ ହବ ସିଏ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ। ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକିରି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବ, ଆଜି ଖାଇବି, ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ, କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ଗଲା, କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁ କାମ ଅଛି ଆଜି, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଲ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବେକାର, ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବେକାର, ନିରର୍ଥକ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକି ତୁମେ ମିଶିବ ପ୍ରାଣ ସହିତ, ପ୍ରାଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକି ମିଶିବ ପ୍ରାଣ ସହିତ, ପ୍ରାଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ଭାବନା ଆଣିବନି, ନିଜର ଭାବନା ବି ଆଣିବନି, ମୁଁ ଅଛି ସେ ଭାବନା ବି ଆସିବନି। ବା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାବନା ଆସେନି, ନା ପୁଅକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ନା ବାପା ବୋଉ, ନା କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଯଦି କିଏ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତୁମ ତ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ। ଯେମିତି ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ଦିନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭାବନା କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାଣକୁ କେମିତି ଦେଖିବି, ପ୍ରାଣ ସହିତ କେମିତି ଆଜି ଯିବି ଆସିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ରନ୍ଧ୍ର, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ରନ୍ଧ୍ର ବା ପ୍ରାଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତୁମେ ବି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଦେଖିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଦେଖିବ, ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ, ଖସିଗଲା ପୁଣି ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ ତାକୁ ଧରିବ, ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଜଣା ପଡ଼ିବ ତମ ପ୍ରାଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶିବ, ତୁମେ ବି ସେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶିବ, ତାକୁ ଟାଣୁଥିବ ବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଟାଣିବ ଟିକେ ଟିକେ,
ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦେଖିବ ପ୍ରାଣ ପୁରା ଅଟକିଯିବ, ଆଉ ଯିବନି, ପ୍ରାଣ ଯିବନି। କାରଣ ତୁମେ ଫୁଲ ଏକାଗ୍ରତାରେ କରୁଛ ନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ, କେବଳ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଯିବ କୁଆଡେ? ପ୍ରାଣ ଅଟକିବ। ଅଟକିବ କଣ? ଅଟକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଟାଣ, ସେପଟରେ ଛାଡ଼, ସେପଟରେ ଟାଣ, ଏପଟରେ ଛାଡ଼, ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ ଯୋଗ ନା ରହସ୍ୟ? ଯୋଗ ନାମରେ କଣ କୁହାଯିବ? ନା ଥିଓରି ଅଛି ସେଥିରେ, ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇକରି କହୁଛି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ସେ ଶବ୍ଦରେ ମନ ଦେଇଛି। ସେମିତି ତୁମେ ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ। ତ ମନଟା ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ତୁମେ ଅଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସବୁ ଏସବୁ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ନ ହଉଛି ଜାଣିବ ତମ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ତୁମଠୁ। ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ନହେଲା, ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରାଣକୁ ନ ଦେଖିଲ ଭାବନାରେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଭାବନା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଜାଣିବ ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ। ଆଜି ଜଣେ ଲଗେଇଥିଲେ ଟେଲିଫୋନ, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସାଧନ କଲିଣି, ମୋର ଏକାଗ୍ରତା ରହୁନି, ଜମା ତ ହଉନି। ଆଉ ମନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନେଇ ବୁଲଉଛି। ମୁଁ ତ ଏଜ୍ କେତେ ନା, ଏଜ୍ ହଉଛି 49। ଏବେ ନେଇଥିଲ ନା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଥିଲ? ନା 2001ରେ ନେଇଥିଲ? କହିଲା 2001। ମୁଁ କଣ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା? 2001ରୁ ଆସିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତୁମେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ କରୁଛ? ପ୍ରାଣାୟାମ କଣ ଜାଣିଛ? ନା ନାଇଁ, ପ୍ରାଣାୟାମ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଯୋଗର କିଛି ଜାଣିନ। ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ତମେ ଜାଣିନ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ତ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ବୁଝଉଛି। ଯୋଗ ଚକ୍ରଭେଦନକୁ ବୁଝୁନି, ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ବୁଝୁଛି। ଚକ୍ରଭେଦନ ତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ। ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଥାଇପାରେ, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ହଉଛି 4th ଷ୍ଟେଜ ଯୋଗର। ଯୋଉଠି ଅସିଲି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଆଉ ତୁମେ ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁନ, ତୁମେ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛ? ଦିନ ସାରା ପ୍ରାଣ ସହିତ ଡିଲ୍ ନ କର, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତ ଡିଲ୍ କରିବ ନା ନାଇଁ। ପ୍ରାଣ ତ ତୁମକୁ ଏତେ ଆଶା ଭରସା ଦେଇକି ଛତା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ତୁମକୁ ଆଶା ଦଉଛି, ଭରସା ଦଉଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ସେତିକି ଦିନ ଚାଲ। ସେ ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରଉଛ, ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ ଦିନେ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବ ପ୍ରାଣ ସହିତ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ, ରାତିରେ ଉଠି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି, ପ୍ରାଣ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବି। ଦିନ ସାରା ଭାବୁଥିବ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିବ, କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାବୁଥିବ, ପ୍ରାଣ ସେତେବେଳେ କଥା କହିବ ତୁମ ସହିତ। ଆରେ ମୋ କଥା ତ କିଏ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରାଣ କହିବ ମୋ କଥା ତ ଭାବୁଛି କି ନାହିଁ। ତମେ ଦିନରେ ମନେ ପକେଇବ, ହଁ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆଜି ସାଧନ କରିବି, ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିବି, ରୋକିଦେବି, ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ଅଟକିଯିବ। ପ୍ରାଣ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ, ଦେଖୁଛି ତୁମେ କଣ କରୁଛ, କାହା କଥା ଭାବୁଛ। ତୁମେ ଦେଖ, କାହା କଥା ଫୋନ କରୁଥିବ, ସେ କହିବ ହେଇବା ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା, ମୁଁ ଏଇନା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋତେ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଲା, କାଶ ଲାଗିଲା, ତମରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଫୋନ କରୁ କି ନ କରୁ, ତୁମେ କରିଦେଲ, ସେଇଠୁ ଭାବନା କଲ। ସେମିତି ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ପ୍ରାଣ କଥା, ସିଏ ଅଟକିବ, ସେ ଛିଙ୍କିବ।
ଖାଉଥିବ ଯଦି ପ୍ରାଣ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ, କାରଣ ତୁମେ ତା କଥା ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋ ହାଡ଼ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବେଶୀ ଦିନ, ନା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋ ରକ୍ତଟା ବେଶୀ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମର ଶରୀର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ହାତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ମୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଖି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ନାକ ଠିକ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, କାନକୁ ଶୁଭିଲେ ବଞ୍ଚିବ, ଦାନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଖାଇବ ବଞ୍ଚିବ? ଜମା ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ? କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ? କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ବଡି। ଯେତେ ଅଛି ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମଜବୁତ ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ଯୁଆଡେ ନ ଯିବ ତୁମର ସିଆଡେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ମସଲ୍ସ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ରକ୍ତ ଚାଲିବନି। ରକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ରାଣ। ରକ୍ତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ହଉଛି ପ୍ରାଣ। କିଏ କହୁନି ମୋ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଯିବ କି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ କି? କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଯିବ, ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ, ଆତ୍ମା ପଳେଇବ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିଗର କରିନିଅ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିବି, ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ରହିଯିବ, ତୁମ ସହିତ କଥା କହିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣର ଆତ୍ମାର ଏକ ଉପ ଅଂଶ ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ତାର ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଲଙ୍କ ମାରିଚ, ଯଦି ଏଣ୍ଟାର ଲଙ୍କ ମାରିଚଟା ଆତ୍ମା ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ କୋଉଟା ହବ ତାର? ଲଙ୍କ ମାରିଚର କୋଉ ଅଂଶଟା ତାର ପ୍ରାଣ? ରାଗ ଅଂଶଟା। ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଲଙ୍କ ମାରିଚ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଗ ଅଂଶଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ କେତେ, ଯଦି ରାଗ ନାହିଁ ତ ଲଙ୍କା କିଏ କିଣିବ? କବାଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ବାହାର ଯାଇଥିବ କା ଦୋକାନକୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯିବନି, କହ ନାଇଁ ତ ଲଙ୍କା ତ ରାଗ ଲାଗୁନି, ନେଇକିରି ବେକାର ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଣ ଯଦି ହେଲା ରାଗ, ତାହେଲେ ମନଟା କିଏ? ମନ ତ ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ, ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ରାଗଟା ଗୋଟେ ଅଂଶ ଲଙ୍କ ମାରିଚର, ଆଉ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ଭାଇଟାଲ ଅଂଶଟା। ତାହେଲେ ମନଟା କିଏ? ଲଙ୍କ ମାରିଚ ସହିତ ତୁଳନା କର, କିଏ ହେଇଥିବ? ଲଙ୍କ ମାରିଚର କୋଉ ଅଂଶଟା ମନ? ଯେମିତି ପ୍ରାଣଟା ହେଇଗଲା ରାଗ, ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ରାଗଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ରାଗଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କ ମାରିଚରେ ରାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି କେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖି ପାରୁଛି, ସେମିତି ରାଗ କୋଉଠି ଲଙ୍କ ମାରିଚରେ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ତାକୁ ଯେତେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିବ ସେ ରାଗ ଉଠିବ, ତାର ଘଷିଦବ ଶିଳରେ। ସେମିତି କଣ ହେଇପାରେ? ଲଙ୍କ ମାରିଚର ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ମନଟା କିଏ? ଲଙ୍କ ମାରିଚର ଲଙ୍କା ବା ଟୋଟାଲ ରାଗଟା ଲଙ୍କା ମାରିଚଟା। ଲଙ୍କା କୋଉଟା? ଲଙ୍କା କାହା କହୁଛ? କଲର ତ ମତେ କୋଉଠି ପଢିଥିଲ, କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲ, ନହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କହୁଛ? ଧନ୍ୟବାଦ। କଲର, କଲର ହଉଛି ମନ। ଆତ୍ମାର ଏ ଦିଟା ଆଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ମାନେ କେବଳ ତାକୁ ଡିଭିଜନ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଦିଟା ଆଙ୍କ ସମାନ। ଯେମିତି ହଂସକ ଏବଂ ଡିମ୍ବକ, ଜରାସନ୍ଧର ଦିଟା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ହଂସ ବିନା ରହିପାରିବନି ଡିମ୍ବକ, ଡିମ୍ବକ ବିନା ହଂସକ ରହିପାରିବନି।
କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଲାକି କରିକିରି ଡିମ୍ବକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଗୋଟେ ହଂସ ବୋଲି, ହଂସ ମରିଗଲା, ଇଏ ଯାଇ କହିଲେ ହଂସକ ମର ଗୟା, ହଂସ ମରିଗଲା। ଡିମ୍ବକ ହଠାତ୍ ମରିଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ସାଇଡ୍ ବୁଡ଼ିଲା ମଲା, ମାନେ ବିନା ଗୁଳିରେ ଶିକାର ଦିଟା। କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ହଂସକୁ କହିଲା, କହିଲା ଆସୁନ ଦେଖିବି ଡିମ୍ବକ ମରିଯାଇଛି। ସେଠି କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ରହିବି। ଏ ଜିନିଷ ସେୟା, ମାନେ ପ୍ରାଣ ବିନା ମନ ରହିପାରିବନି, ମନ ବିନା ପ୍ରାଣ ବି ରହିପାରିବନି। ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ପ୍ରାଣ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ପ୍ରାଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମନ ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ କିଏ? ପ୍ରାଣ ମନର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ କିଏ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚଲଉଛି? ଆତ୍ମା ଚଲଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଆଣିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ତ ଦେଖିନ ନା, କାହାକୁ ଦେଖିଛ ତୁମେ ଯିଏ ଚଲଉଛି? ପ୍ରାଣକୁ ଏବଂ ମନକୁ କିଏ ଚଲଉଛି? ଆତ୍ମାକୁ ତ ଦେଖିନ ନା, ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣର ମନର, ପ୍ରାଣର ମନର ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ ତୁମେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବନି କି? ପ୍ରାଣ ଅଟକିଥିବ ଆଉ ଫେରିବନି। ପ୍ରାଣ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହଉ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ରୋକିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ମନ ତ ତୁମର ଚାକର ନା। ପ୍ରାଣକୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ରୋଧ, ଦେଖ ପ୍ରାଣ କେତେ ବଳଶାଳୀ, ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାପ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ମିଶିଛି ପ୍ରାଣଟା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଧୀନରେ ସେ ଅଛି। ସେମିତି ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ, ମନ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ମାଇଲ ଯାଇପାରେ। ତାକୁ ବି ମନଟାକୁ ତୁମ ଚାକର, ମନକୁ ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ମନକୁ ଆଜି ବୁଝେଇ ବାଝେଇ ଏଠିକି ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମନ ତ କେତେ କାମ ଦେଖେଇଥିବ ନା, ମନ କେତେ କାମ ଦେଖେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କାମ ଦେଖେଇଥିବ। ତୁମେ ବି ବହୁତ ଚାଲାକି, ତୁମେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛ ନା। ଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୁଝେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି, ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧା ଲାଭ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନଗଲେ ବି ଅଧା ଲାଭ ନା ନାଇଁ? ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମର ଅଧୀନ, ମନ ବି ତୁମର ଚାକର। ମନକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଦିଟାଙ୍କ ତୁମ ଅଧୀନରେ ଅଛ। ତୁମ ଅଧୀନରେ ଦିଟାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦିଟାଙ୍କ ତୁମ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ଭିତରେ ରହିଛ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଛ। ପ୍ରାଣକୁ ଡରୁଛ, ମନକୁ ଡରୁଛ, ସଂସାରକୁ ଡରୁଛ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ହେଲା, ଆମେ ଟପିକ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କି ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ। ପ୍ରାଣ ଯତ୍ର, ପ୍ରାଣ ଯୁଆଡ଼େ ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଶରୀରଟା। ସେଥିପାଇଁ ନା ଗତି 84, କେତେ କେତେ ନାଡ଼ି ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ି 84 ନାଡ଼ି, 8ଟା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ମେନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ 8ଟା, କିନ୍ତୁ କେତେ ବି କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ଏଇଟା ଅଛି ଉପରେ। ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ସହସ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ ସହସ୍ର ହେଇପାରେ, ସହସ୍ର ଇଣ୍ଟୁ ସହସ୍ର, ଆର କନେକ୍ସନ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅଛି, ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ନହେଲେ ଆଖିରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଆଖିରେ ତ ରେଟିନାରେ 6000 ଅଛି କୋଷକ, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସବୁ 6000, 7000, 10000 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତା ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ଟିକ 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 ଟିକ, ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା। ନହେଲେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତନି। ତୁମ ଆଖିଟା ଦେଖ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଆଖିଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାନ୍ତା, ଧର କୋଟିଏ ମାଣେ ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଟିଏ ମାଣେ, ଲାଭ କ'ଣ? ଆଖି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଗଦା ହେଇଥାନ୍ତା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତୁମେ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତ।
ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗଦା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଭ କ'ଣ ନା? ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ, ଖାଦ୍ୟଟା ବି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଶରୀର ଭିତରେ। ରକ୍ତ ନୁହେଁ କି ମାଂସ ନୁହେଁ କି ହାଡ଼ ନୁହେଁ କି କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ ଦିନରେ, ସେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ରାତିରେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ପ୍ରାଣ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ। ତମେ ଡାକୁଛ ନା ଦିନରେ, ଆଉ ଚିନ୍ତନ ହଉଛି ସିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତନ ହେଲା ପ୍ରାଣର ଯଦି ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ ହେଲା, ଜାଣିବା ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଝଲକ ଦଉଛି ନା ଆତ୍ମା କେମିତି ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ଆତ୍ମାର ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଅଛ କି ନା? ଯଦି ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣର ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ତୁମଠାରୁ। କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତୁ ମୋର ଶରଣ ନେଇଯା। ସବୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକିରି, ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶେଣି ଯାଆନି। ତାର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକିରି ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାୱାର ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖି ଦିଆଯାଉ। ରଖିଦେଲେ ତୁମେ ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କହୁଥାନ୍ତି ମୋର ଶରଣ ନିଅ, ତାହେଲେ ତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, କାଥୋଲିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଧର୍ମ, 5000 ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ କହିବ ମୋର ଶରଣ ନିଅ, ସେମାନେ ମାନିବେ କି? କହିବେ ତମ କୃଷ୍ଣ ତମ ଘରେ ଥାଉ, କହିବେ ନା ନାଇଁ? ଆମର ସେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ତ ଦିଗମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମହାବୀରଙ୍କର 2ଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଡିଭିଜନ ହବ। ଆମ ମୁନି ସମାଜରେ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଣ୍ଟର, କେହି ଦଳ କହିଲେଣି, କେହି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଷ୍ଟେଟର। ମୋତେ ବି କେହି ଜଣ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟର ନା ଷ୍ଟେଟର? ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ କୁହନ୍ତୁ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ। ମୋତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସେଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଷ୍ଟେଟର ସିଏ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଷ୍ଟେଟର, ହଁ ଆମରି ଗ୍ରୁପର ବୋଧେ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ମାନେ ଏତେ କେତେ ଛୋଟ ଭାବନା ସବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟର ଷ୍ଟେଟ। ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ। କାରଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସେଣ୍ଟରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅଛୁ। ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତା ଉପରେ, ତାକୁ ଧରିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ବି ଧରିଛି। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ନା ସେଇଟା କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ବୁଝ, ଅଙ୍କ କଷ, ହିସାବ ଲଗା, ଗଣିତ ଯଦି ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ସେଣ୍ଟର ଆମେ, ତାମାନେ ବୁଝିବ ସେଣ୍ଟର ଆମ ତଳେ ସେଣ୍ଟରଟା ଅଛି। ଏସବୁ ଭାବ। ତେଣୁ ମୁନି ସମାଜରେ ବି ଡିଭିଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ଥିବ, ଗର୍ବ ଯାହାର ଥିବ, ଅହମିକା ଭାବ ଥିବ, ସେଇମାନେ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ କରିକିରି ଆଜି ମୁନି ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ସାଧନ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ, ସିଏ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟର। ସେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କହିବ ମୁନି ସମାଜ ମୋର। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ମୁନି ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତା ନୁହେଁ, ସବୁ ମାନବ ଧର୍ମ, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରଖିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ? ବରଂ ପ୍ରଚାର କରିବ ଯେ ମୁନି ସମାଜର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇବ। କାଲି କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ
ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଆସ। ମୁନି ସମାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସ, ଏଇଟା ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ ଆମ ମୁନି ସମାଜ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଏଠିକି ଆସ। ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଛୁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନରେ ଅଛୁ, ତମେ ହୁଏତ ଜାଣିନ। ଏ କ'ଣ ନିଜର ନଲେଜ, ନିଜର ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାଟାକୁ ସେ ଥଉଛନ୍ତି। ଗଲେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ପୁରାଣ ପଢ଼ନି, ଭାଗବତ ପଢ଼ନି, ଗୀତା ପଢ଼ନି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ଯୋଉଠି କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ବହି ପଢ଼। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପଢ଼, ଗୀତା ପଢ଼, ଯାହା ପଢ଼ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ସିଏ ତମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ କଣ ସତରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଭାବିବ ମାସେ ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭାବିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ଥରେ କହୁଥିଲି, ସେଟା ଜାଣିଛି କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝଉଛି। ମୁଁ ସେ କହିଲା ଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲି। ସେ ଭଲ କଲା ଯମ ଜଣକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା, ଜାଣିଲ, ତାର ମାରିବାର ଥିଲା ଯମ, ମାସେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ବୁଝିଛି, ସେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଗୋଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ ସେ ଧର ହଁ ସେ ଲୋକଟା। ମୁଁ କହିଲି ଯମ ଯଦି ଗୋଡ଼େଇଲା, ଯମ ଠାରୁ ଇଏ କୋଉଥିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ପଚାରିଲେ, ଦୌଡ଼ିବନି ତ, ତାର ମୋଟରସାଇକେଲ ଥିବ କି ଗାଡ଼ି ଥିବ କି ଘୋଡ଼ା ଥିବ ନା, ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଦୌଡ଼ିଲା, ଯମ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲାନି, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାସେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପୁରାଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, এইଭଳି ଜ୍ଞାନ ତମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତେଲ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ପକେଇବେ, ଅମକ କରିବେ, ସମକ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ତ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ମୁନି ସମାଜ କଥା କହୁନି, ତୁମେ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଛି ପିଓର ପୁରା, ସେଇଟାକୁ ଧର। ଯଦି ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ତମେ ଧରି ବସିବ, ତାହେଲେ ତ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେଇଗଲ ମୁନି ସମାଜ। ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କର, ଦେଖ ମୁନି ସମାଜରେ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ତିରି ଫୋପାଡ଼। ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ମୁନି ସମାଜରେ ନ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ସଂଘ କରିକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ମୁନି ସମାଜ ଏକାନ୍ତ କଥା କହୁଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ। ମହାବୀର ଯେମିତି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା, ପରମହଂସଙ୍କର ଯୋଉ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, କେହି ଶବ୍ଦଟା ମିଶିବନି କାହା ସହିତ। ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ପାତଞ୍ଜଳିକୁ ତାକୁ ସମାଧି କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଣ। ଏସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖା। ସ୍ମୃତି କି ସୁରତି, ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ସ୍ମୃତି ସୁରତି। ତେଣୁ କୋଉ ସଂସ୍ଥାର ଭାବ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଭାବ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସିଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଧର ଯାଉଥିବ। ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଜ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ଆତ୍ମା ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ।
ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣି ନେଇଗଲ ସବୁ କାଟି କୁଟିକିରି ବସିଗଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣ ନାଇଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପୁଛିଲି, ତୋବିନୁ ମୋ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତୀର୍ଥ ବର୍ତ୍ତ ଲିଚିଲି। ତାହେଲେ ତୀର୍ଥ ବର୍ତ୍ତକୁ କାଟିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୋବିନୁ ମୋ ଅନ୍ୟ ଗତି ମାନେ ଆତ୍ମା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଜାଣିବା ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି। ସେ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳ, ଯୋଗ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିପାରିବନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମୁନି ସମାଜ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରଣାମ ଜଳ ଦିଅ। ନିଜର କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ବୋତଲ ଧରିକିରି ଜଣେ ଜଣେ କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ଲାଇନ ଦେଇଥିବେ। ଗୁରୁ ଉଠିବେ, ଏଇ ମୁନି ସମାଜ କଥା କହୁଛି, ଗୁରୁ ଉଠିବେ ବଟଲ ଧରିକି ଆଇଥିବେ, ପ୍ରଣାମ ଜଳ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ନିଅ, ମାଲିସ କର, ଇଏ କର, ପିଇ ଦିଅ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କଣ ସାଧନ? ଦିନ ଦିନ ସେ ଗୁରୁ ମରିବେ କି ନାହିଁ? ଗୁରୁ ମଲା ପରେ ଇଏ କଣ କରିବେ? ଯିଏ ବଟଲ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ଲାଇନ ଲଗାଉଥିଲେ, କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ସରିଗଲା, ମୁନି ସମାଜ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଜାଣି ନେଇଯିବ ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ଗୁରୁଙ୍କୁ। ବଟଲ ଗୁରୁ ବି କମ ନୁହନ୍ତି, ଆସ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ଜଳ ନେଇ ଦେଇଦେଲା, ସେ କଣ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଦେବେ, ସରିଗଲା। ଆରେ ଏ ବିଦ୍ୟା କାହିଁ ଦଉଛ ତମେ? ଏ ବିଦ୍ୟା କାହିଁ? ତାଙ୍କୁ କହୁନ ତୁମେ ସାଧନ କର, ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ସବୁଦିନ ସାଧନ ଉଠି କର, ତମର ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ହଁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଜ୍ଞାନ। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ହବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଦେଖା ଦଉଛି ବା କଥା ହଉଛି, କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେପ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣି ନେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ସାଧନ କରିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଭାସ ମିଳିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନା କେବେ ବଡ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ନା ଏବେ ଅଛି, ନା ଆଗକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ସବୁ ସରିଗଲା। ସେଇଠି ସରିଗଲା। ସେଇଠି ଯୋଗର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର। ମୁଁ ଚମକି ପଇଲି ନା, ସେ ବହି ପଢିକି ଚମକି ପଇଲି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଥିଲି, କାଳେ କୋଉଠି ଡାକ୍ତର, କୋଉ ବଡ ଡାକ୍ତର ଥିବ ଭଲ କରିଦବ, ବଡ କିଏ ଗୁଣିଆ ଥିବ ଭଲ କରିଦବ, କି ବଡ ପଣ୍ଡିତ ଥିବ ଭଲ କରିଦବ, ଏ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ ଅସିଲ ଚିଜ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ନ କରିପାରିବେ ହେଲା ଆତ୍ମା କରିଦବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣି ନେଇଗଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଆତ୍ମାର ତୁମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି, ତୁମେ ଯୋଉ କାମ ସବୁ କରୁଛ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖ। ବେଳେ ବେଳେ ଆତ୍ମା ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛି, ଆତ୍ମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥାନ୍ତ, ସେଠି ବିପଦ ଅଛି, ତମକୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକଳିରେ ପକେଇ ରୋକିଦେଲା, ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେଲାନି। ତୁମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଥିଲା ତୁମର, ଯେମିତି ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ। ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ବିଳାସ ବେସନର ଜାହାଜ ଥିଲା ଟାଇଟାନିକ। ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ଇଏ ଟିକେଟ କରିଛି, ସେଇଦିନ ତାର ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଯିଏ ଟିକେଟ କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇଟାନିକ, ସେଠୁ ଇଏ କୁକୁରକୁ ବାଡ଼େଇଲା, କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣା ଲୋକଟା, ଏଠି କୁକୁର ପଶୁଥିଲୁ,
ତୁ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ, ମୋର କେତେ ବିରାଟ ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛି, ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜରେ ଯିବି, ସେଠି ରହିବି, କୁକୁରକୁ ବିଦା କରିଦେଲା, କାମୁଡ଼ିଛି, ଇଏ ବିଷ ଧରିଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ, ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜରେ କେମିତି ଯିବ, ରହିଗଲା, ଆଉ ଗଲାନି। ସେଠୁ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁକୁର କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲାନି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି ତମକୁ ସେଭ କରିବାର ସିଏ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଲଗାମ ଲଗେଇକି ତମକୁ ରୋକିଦବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା, ତମେ ଯିବ ନା, ସିଏ ଆତ୍ମା, ସିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ମାଲିକ, ଫିଲ୍ମର ଟୋଟାଲ ମାଲିକ ସିଏ। ତମକୁ ହସଉଛି, ବସଉଛି, ଉଠଉଛି, ସିଏ ଜାଣିଛି। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ୟୁରିନ୍ ଟ୍ରବୁଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୋତେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଘରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ଭାବୁଥିଲି, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାଥେଟର ଲାଗିବ, ପୁଣି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନ ସାରା ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଜୀବନ ଥାଇକି କେତେ ନଥାଇକି କେତେ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ସମାଜର, ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁନି ସମାଜକୁ କାହିଁ ଆଇଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁରିନ୍ ଟ୍ରବୁଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁନି ସମାଜକୁ କାହିଁକି ଆଇଥାନ୍ତେ, ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଖିଛି ଯେ ଆକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ରଖିଦେଲେ, ଅସୁବିଧା ରଖିଦେଲେ ଇଏ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବନି। ସବୁ ବାଟ ଦେଖିଛି ମୋର ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଏଇଟା ହିଁ ପରେ ହାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲା ମୋ ଉପରେ, ହାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଯୋଉଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଗଡ଼ିଲି, ଆମ ଦୁଆର ଅଛି, ଏମୁଣ୍ଡୁ ଶୁଣା ଗଡ଼ୁଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପରିସ୍ରା ନା। କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଆଜି ଷ୍ଟେଜ, ଆଜି ହେଲାଣି କେତେ 27 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 96 ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି, 28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ମୁଁ ବିଚାର କରି ଦେଖିନି ଯେ ଆତ୍ମା ଏ କାମ କରିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଛି, ତାପରେ ଏ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ଜାଣିନେଲ, ପରୋକ୍ଷରେ ଜାଣିନେଲ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜାଣିନେଲ, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାଣିନେଲ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଜାଣି ନେଇଗଲ, ନହେଲେ ଏ କାମ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏ କାମ ତାପରେ ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ କହୁଥିଲ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାଥେଟର ଲାଗିବ, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଔଷଧ ଖାଇବ ପ୍ରାଜୋପ୍ରେସ, ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହେଲା? ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ନର୍ସିଂ ହୋମରେ, ମନ ଅଛି, ରାଣୀହାଟ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ମୋର ତ ଜିଦି ଚାଲିଛି ନା, ସେ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ନା, ମୁଁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡରେଇଲି, ମତେ କୁହ ଏଇ କେମିତି ଭଲ ହେଲା? ନା ଭଲ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଭଲ ହେଲା, ଏ ତ ହବା କଥା। ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମତେ, ପୃଥିବୀ ଭୟଙ୍କର, ଘର ଭୟଙ୍କର, ଜମିବାଡି ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ଜୀବନ ତ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟା ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରାଯାଏ, ସେ କଣ ଭାବିବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ କଲ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଡେଭଲପ କଲ, କୋଉଥିରେ, ସାଧନରେ ଜାଣି ନେଇଗଲ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି, ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କାଲକୁଲେସନ କଲ ନା। ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖାପାଖି ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବ? ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଆତ୍ମା ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ମତେ କିଛି ସଂକେତ ଦଉଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିବି, ଆମ ଘରୁ 1/2 କିଲୋମିଟର କମ ହବ, ଝାଡା ଆସେ, ଗୋଟେ ଛତା ବର୍ଷା ଦିନେ, ଗୋଟେ ଟର୍ଚ, ବଡ ଟର୍ଚ, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଆସିବି। ପବନ ଦେଲେ ଛତା ଡାଏମୁଡ ବାଏମୁଡ, ତମେ କଣ କରୁଥିବ, ଝିପି ଝିପି ପକଉଥିବ, ଯାହା ଜାଣୁଥିବ। ତୋଟା ପାଖରେ ଆସିବି ଝାଡା ବସି, ଡର ମାଡୁଥିବ, କାଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ
କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ସବୁ ଶୋଇଥିବେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଉଠିକି ଆସେ, କାରଣ ମୁଁ ବୀର ନା, ବୀର ପୁରୁଷ। ଭଲ ଭଲ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ, କାରଣ ମୁଁ ଉଠୁଛି ନା କେବଳ, ଆଉ ତ ସବୁ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ନା। ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଭାବନା ଆସିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯିଏ 9ଟାରେ ଉଠୁଥିଲା 8ଟାରେ ଉଠୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟାରେ ଉଠୁଛି, ବୀର ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଘରୁ ଉଠିକି ଆସିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଢୁ ଢୁ କରୁଥିବ, ପୁରା ଖୁବ ଜୋର କରୁଥିବ ବର୍ଷା। ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠି ପଡ଼ିବି 3ଟାରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଆସିବି ଛତା ଯିବି, ଛତା ଆଣିଛି, ସବୁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବି, ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା। ଏଇଟା କେତେ ଥର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା। ଏଇଟା କେତେ ଥର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ, ଥରେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ହଁ ବର୍ଷା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଉଠୁଛି ବର୍ଷା ଢୁ ଢୁ ରାତି ସାରା କରୁଥିବ, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଇରେ, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଦିନ, ଅଥଚ ମୁଁ ଗଲି ଆସିଲି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ପଶିଗଲେ ସେଫ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ। ତାମାନେ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷାକୁ ରୋକିଦେଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ନଲେଜ ଆସିଲା, ଆମେ ବି ରୋକିପାରିବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ବି ରୋକିପାରିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ଗୁରୁ ପୂଜା ଦିନ, ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ଯାହା ସେୟା, ତା ପରଦିନ ଯାହା ସେୟା, ବର୍ଷା ଆସିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଛୋଟ ନିଜକୁ ନ ଭାବିକିରି, ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ନ ଭାବିକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଭାବିବ, ଯେମିତି ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ବର୍ଷାକୁ, ତୁମେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ହବନି ତମେ ରୋକିଦବ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛି, ତୁମେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ରୋକିପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଏ ଇଲାକା ସାରା ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ ସେଇଠି ହଉନଥିବ, ମେଘପାଗ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉନଥିବ। ଯେମିତି ପାଲ ଖୋଲିଦେବେ, ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜାଣିବ ତୁମ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛ, ବା ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛ, ପାଉନ, ତମେ ଡାକିଲ, ସାଧନରେ ଡାକିଲ କି ବ୍ୟାକୁଳରେ ଡାକିଲ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଗଲ। ସେଇଟା ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ, ସେଠି କିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ମିଳିବନି, କିଛି ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ନା ଗାଈ ଅଛି, ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ 11ଟା ବେଳେ ଯାଇ ବସିଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଡାଲି ଚାଉଳ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଭୋଜି ହବ, ସବୁ ହବ, ନେଇକି ଯାଏ, ବାବା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଆସିଲେ, ଅଲେଖ ବାବା, ସେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଧୂପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆସନ୍ତି ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମ ଜ୍ଞାନ କଥାରେ କାମ କରିବନି, ସେଇଠୁ ଗପନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଗପନ୍ତି, କିଛି କୁହନ୍ତିନି। କହିଲେ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବା ଆସିଲେଣି? କହିଲେ ହଁ। ନା ଆଉ ସବୁ ତ ଭଲ ଥିବ ଆଉ। ସେଠୁ ମୋର କାହିଁ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାହା କୋଉଠି ମିଳିବ, ଚାହା ଟିକେ କରି ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କର ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭାବନା ଆସିଛି, ଚାହା ଟିକେ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ହବା ମାନେ ହିଁ ପଜିଟିଭଲି ଭାବୁଛି ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ହବା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଜିଟିଭ ହବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ହବ। ଚାହା ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ କ୍ଷୀର ଚାହା ମାନେ ହବ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରେ ନା କ୍ଷୀର ଅଛି ନା କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହୁଏତ ଏଇ ଭାବନା ଜଣକୁ ଉଠିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତଳୁ ଉପରକୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ନେଇକିରି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳ ଗାଁଟା ସିଏ ଆସିଛି। ସିଏ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦଉଛି କ୍ଷୀର। ଯିଏ ମେନ୍ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏ ନିଅ ବାବା ଏ କ୍ଷୀର କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିଲି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ମାନେ ପୁଣି ନିଛାଟିଆ ସମୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖରାବେଳଟା 11ଟା 12ଟା ବେଳେ ଖରାବେଳଟା ସର୍ଟ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ଟା, ଯିଏ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବ ସକାଳୁ ଆସିଲା ନା ସେଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଢାଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର କାହିଁ ଆସିବ। ମୁଁ ବି ଚମକି ପଇଲି, ଶୋୟା। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷୀର ଆସିଲା, ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯାହା ଚାହା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରେସ୍ରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ରେସ୍ରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଖୋଜୁଛି, ଜାଣୁଛି, ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, ସବୁ କାମ ଟିକେ 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 ଅନୁମାନରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଗ ନା, ମିଳିଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି ସେଠି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାମାନେ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ଷା ହବା, କ୍ଷୀର ମିଳିବା, କାଠ ମିଳିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କାଠ ମିଳୁଛି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ମଲା କାଠ ଯୋଉ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଆଣିକି ସେଇ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ବାତ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ବାତ ସେ ଆଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଦେଇଯିବ। ମୁଁ କୁହେ ହଁ କିଏ ଚାନ୍ଦା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, କିଏ 1000-2000 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆମ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଫଙ୍କସନ୍। କିନ୍ତୁ କାଠ ଟ୍ରକ୍ କିଏ ଦବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ଛଣା ପାଖରେ ପୋଲିସ ଯାଇକିରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। କାଠ ଟ୍ରକ୍ଟା ନା, ଇଏ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଖେଳ ନୁହେଁ କି? ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କର। ତେଣୁ କାଠ କିଏ ଦେଲାଣି ତ କିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେଲେଣି ନା, କେହି ମୁନି ଥିଲେ କି? ଜିରୋ ଥିଲା ଏଠି, ମୁନି କେହି ନଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ହେଇଗଲାଣି ନା 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ଆମ ସାଧନ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଆଯାଇଛି। ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଲିଜିବୁଲ, ଏ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଥିଲା 20ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଡାକିକିରି କଲେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ହଁ କିଛି ଅଛି, ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି କରିଦେବ। ପଇସା ଆସିଲା, ଅବଶ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବର୍ଷ, କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି କରିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପଇସା ଦିଅ। ତାପରେ 100 ଲୋକ ଖାଇକି ଗଲେ। ଏଣ୍ଟାର ଗାଁଟା 1200 ପାଖାପାଖି ହେବେ ଘର, 1200 ଲୋକଙ୍କ ଘର, କେତେ ମେମ୍ବର ହେଇছে ସବୁ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଙ୍କ ଟିକା ଦେଲା ନଦେଲା ନାହିଁ ସେଟା କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସ ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହେଇପାରିଲା। ଏସବୁ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ତା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିଲା। ଆତ୍ମା ଯେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କି ପରୋକ୍ଷରେ, ତୁମେ ପ୍ରତି ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ। ପ୍ରତି ଘଟଣାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଆତ୍ମା କ'ଣ ତୁମ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କେତେ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଣି ଥୋଇଦେବ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ, ଥୋଇଦେବ। ଇଏ ତ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁନା ହଜିଲା। ସେଇ ଆମକୁ ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଖୋଜିଲେ ବର୍ଷେ ସାରା ମିଳିଲାନି। ବୁଝିଲ, ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଖୋଜିଲେ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ମିଳିଲାନି।
ବର୍ଷ ଉପରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାରିଲା। ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଅଳି କନ୍ଦି ସବୁ ନଥିବ କି, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗା କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ହାରଟା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁ ନ ଭାବୁଛ? ସୁନା ମିଳିଲା। ଏବେ ତ ଏଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ହଜିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଯୋଉ ଫେଜ୍ 4ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିଳିଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ମିଳିବ ମିଳିବ, ସେଠି କହିଛୁ ଜଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, ତୁମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧର କରୁଛ କି ନିଜର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁଛ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବା ଯୋଗ ପାଇଁ, ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳିଯିବ। ମିଳିଗଲା ମାନେ ଜାଣିଗଲ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅଛି ଆତ୍ମଦେବ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ତୁମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମାନେ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ହଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ମିଳିଲା, ସେଇଟା ମିଳିଲା, ସେଇଟା ମିଳିଲା, ସେଇଟା ମିଳିଲା, ଏସବୁ ମିଳିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମକୁ। ଜାଣିବା ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କର ଆଗେ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ, ଏ ସାଧନଟା ହଉଛି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ ମନ୍ତ୍ର, ବୁଝିଲେ? ଏ ସାଧନଟା ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ ମନ୍ତ୍ର। ଶତ୍ରୁ କେମିତି ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, ଏ ସାଧନ ସେ ହଉଛି ମସ୍ତ। ଯଦି ସବୁଦିନ ସାଧନ କରିବ, ସବୁଦିନ ସାଧନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସାଧନ କରୁଛ, ସବୁଦିନ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବସୁଛ, ଟିକେ ହଉ ବେଶୀ ହଉ କମ ହଉ ପ୍ରାଣ ସହିତ ରହୁଛ, ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନ କରୁଛ, ସାଧନ କରୁଛ, ମନ ସହିତ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ, ଶତ୍ରୁ ଅଟୋମେଟିକ ନିପାତ ହେବେ। ତୁମ ଶତ୍ରୁ ନିପାତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚମକି ପଇଲି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଆସିକିରି ଏଠି କୌରପଟ ତ ବେଶୀ ଚାଲାକି ଆସିକି ଧମକା ଧମକି କରିବେନି, ଡରେଇ ଦେବେ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛି ସେଇଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ତା ବାପା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଦର ଡେଥ୍। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଦିନ ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଏମିତି କରିଦବୁ, ସେମିତି କରିଦବୁ। ବାପା ମରିଗଲା ଦୋକାନ ଆଗରେ, କିଛି କରିପାରିଲାନି। ବାପା ମରିଗଲା ଦୋକାନ ଆଗରେ, ଜଣେ ଆସି ପିଟି ଦେଲା ଗାଡି, ତାର କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଏ 15 ଦିନ ଘଟଣା। ଏଠୁ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଗଲା ପରେ 15 ଦିନ ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ନୂଆର ପ୍ରକୋପ କେତେ ଦେଖ। ଆଉ ତ ପୁରୁଣା ହେଲା ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ଉଠିଛେ ଏବେ, ନୁହେଁ? ପୁରୁଣାଟା ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ଇଏ ଜମି ମାପ କରି ଆମେ ଆଣିଲୁ ସେଦିନ, ସେ ଶତ୍ରୁ ନା ଏକ ପ୍ରକାର, ଛାଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ସତ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ, ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେହି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମାନେ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କର ନା। ଆତ୍ମା ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆତ୍ମା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ବିଲ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ହିରୋ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହିରୋ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମ କର, ସେ ଏଇ କର ହାଣୁନାହାନ୍ତି କର, ଏ କର ହାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଡର ପ୍ରବଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା। ହିରୋ ହାଣିକିରି ମିଶେଇବା ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୋରି ନୁହେଁ କି? ଭୂମି ଚୋର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ସୁନା ଚୋର ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଚୋର ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଭୂମି ଚୋର। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ବସିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ତୁମ ହିରୋ ଆଣୁଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତା ସହିତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହବ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହବ ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ଦେବ। ତମେ ଆଗରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କୁହନି, ଆଗରୁ କିଛି କୁହନି। ଏଇ ସାଇଡ ହିରୋ ହାଣୁଥିବା ଲୋକ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା,
ତା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା। ହିରୋ ହାଣୁଛି ନା ଭୟ ଅଛି, ମତେ ଆଣି କୋବି ଦିଏ, ଏଠି ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଦିଏ ଲାଞ୍ଚ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଆସିବି ଆଣିକି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଥୋଇଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନିଅ, ତମ କୋବି ନେଇଯାଅ, ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ତମ କୋବି। ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନି ତାଙ୍କ କୋବି। ଆଣିଲେ ଦୋଷ। ତାମାନେ ହିରୋ ହଟଟା ଠିକ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଏଇଆ ବୁଝି କୋବି ଫେରେଇ ଦିଏ। ଏତେ ସମସ୍ତେ କୋବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, କାକୁଡି କୋବି ଯିଏ ନା ଯୋଉଠି ତମେ କିଣିକି ଆଣିପାରିବ, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଣିବ? ଭୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦିଅନ୍ତି କୋବି ଆଣିବ। ସେ ପୁଣି ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ପୁରୁଷ ବି ଗଲା। ଏସବୁ ଖରାପ କର୍ମ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେ ପାଇବେ। ଏପଟରେ ଡାଲମାର ଛୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ। ଆମେ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁଣୁ, ଛୁଙ୍କ ଜୋର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ବସିବା, ଆଶ୍ରମରେ ବସିବା, ପ୍ରବଚନ ଦେବା, ଏଇ କ'ଣ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ କି? ବିନା ଆତ୍ମାରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ନା, ଏଠି ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛ ନା ଗଛ ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ରୋଡ করে କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା ସେଠି, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଭିତରେ। କିଆ ବଣ ଥିଲା, ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିଲୁ। ସର୍ପ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ମୂଷା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ନେଉଳ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ। କେହି ରହିପାରିଲେନି, ଆଉ ସବୁ ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ। ଅନ୍ୟ ବିଲ ବାଲା କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କଲେ, ସବୁ ଯାକ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କିଆ, ସବୁ ଯାକ ସାପ ଆସି ଆମ ବିଲରେ ରହୁଛି, ସବୁ ନେଉଳ। ନେଉଳ ରହୁଛି ନା? ନେଉଳ ସାପ ସେ ଅରି, ନେଉଳ ତ ଶୁଭ ନା ନାହିଁ, ନେଉଳ ରହୁଛି। ଏ ପଳେଇଲେ, ଆଶ୍ରମ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ନଥିଲା ଏଠି। ଗଛ ଲଗେଇଲୁ, ଏଠି ରହିଲୁ। ଚାଳ ଘର ପବନ ଦବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଖୁଣ୍ଟ ମାନେ 9ଟା ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ପିଲାର 9ଟା ଖୁଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଏଇ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ 8ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏ ଘରେ। ମୋର ହିସାବ କମ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଘର କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ କେବେ। ତେଣୁ 8ଟି ଖୁଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଇଏ ବି ଆତ୍ମାର ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ କି? ଅଷ୍ଟଚକ୍ର, ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର। ଏଠି ନବଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ 8ଟା ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ 3 3 6 ମଝିରେ 2। ୟାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କିଛି କରିପାରିବନି। ବୁଝିଲେ? ନା ସାଇକ୍ଲୋନ କିଛି କରିବ, ନା କିଛି କରିପାରିବନି, ଏତେ ମଜବୁତ ଘର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ କନକ୍ଲୁଜନ ଆଣିବା, ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଶେଷ କନକ୍ଲୁଜନ ଯଦି ଆଣିବା, ଆତ୍ମା ଯିଏ ସାଧନ କରୁଥିବା, ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କଥା କହିଲି, ଯେ ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନ। ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବି ତାଙ୍କର, ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବି ତାଙ୍କର, ତୁମକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ ଘଟ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ଜମ୍ ମାରୁଛ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମା। ଏ ପିଲାଟାକୁ ବୁଝେଇଲି, ସୁଝେଇଲି, ଏଠି ରଖିଲି, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଲା। କହୁଛି ମୁଁ ବସ୍ ମାଲିକ ହେବି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ହେବି, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନେବି, ବିବାହ ହେଇଛି ଗୋଟେ 2-3ଟା ବିବାହ ହେବି, ଏସବୁ ଆଉଟ ଗୋଇଂ ନା। ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବସିକି ନା। ତେଣୁ ତା କଥା ବୁଝ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତା କଥା ବୁଝ। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି କରୁଛି ତାକୁ ମାନ। ତୁମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହୁଅ, ତା କଥା ମାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ, ବିରାଟ ସାଧକ ହେଇପାରିବ। ସବୁ କିଛି ଆକଳନ କରିବାର, ନିଜେ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତୁମ ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। କିଏ ଯଦି ମତାମତ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ପଛରେ ବି କିଏ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ। କୁହ। काही नाही गुरुजी, जो
କିଛି ହେଇପାରୁଛି, ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ଧର ଉର୍ଦ୍ଧମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବନାର ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନାର ପ୍ରେମମୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭାବନାର ତ ସବୁ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କି ଶାନ୍ତିମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାବନାର କେଇଟା ମିନିଟ ପରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ତୁମେ କହୁଛ କେମିତି ଭାବନାରେ ରାଗୁଛି, କେମିତି ଶାନ୍ତ ହଉଛି, ନେୟା କହୁଛ ନା କଣ କହୁଛ? ଭାବନାର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ, ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ଭାବନାରେ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଭାବନାରେ ମୁକ୍ତି ଖୁସି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମାମୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆତ୍ମମୟ ହେଇପାରିବ। ବଢିଆ କଥା କହିଲ। ସେଇ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଭାବିବେ ଆଉ କେମିତି କଣ କଲେ ମାନେ ସେ ଭାବନାର ସେମାନେ ଆତ୍ମାମୟ ହେଇପାରିବେ। ହଁ, ଆତ୍ମାମୟ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବି, ସେଠି କ୍ଷୀର ଢାଳିବି, ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢେଇବି, ସେଇ ଭାବନାରେ ନେଇକି ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ, ଭାବନାମୟ ହେଇଗଲ। ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି ଯେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ସେ ଆତ୍ମାର ରୂପରେଖ ଗ୍ରହଣ କର, ଭାବନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଭାବନାମୟ ହେଇଯିବ। ହଉ, ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଜୟ ଜୟ। ହଁ, ଜୟ ଜୟ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସତରେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ କଥାରେ ବି ଫିଲ୍ କରିଛି ଆତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ବହୁତ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ହଉ, ଏଇଠି ଆଜିର ଟପିକ କି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଯଦି ହୁଏ, ପୁଣି ଯେ ଆତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଜୀବ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କୋଳାହଳ ନକରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ।